امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک 18 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو پورے کے پورے نظام کے لیے ایک درد سر بن چکی ہے، کیونکہ جاتی عمرہ سے لے کر پنڈی اسلام آباد تک اس ایک 18 سیکنڈ کے کلپ نے تھر تھلی مچا دی ہوئی ہے، اور اس کلپ کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس پر تھیسز لکھے جا سکتے ہیں، اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے، اس پر آرٹیکلز لکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ کلپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں جو ایک پیغام پوشیدہ ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو طاقت کا محور ہے، جو طاقت کا منبع ہے اس وقت اور سرچشمہ ہے۔ آلدو آئین کے مطابق طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، لیکن اس وقت بہت سی چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے لیے ایک اہم ترین ریلیف بھی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا جو تحقیقات کا دائرہ کار ہے وہ بھی وسیع ہو رہا ہے۔ میچ پھنسا ہوا ہے، اور اس پھنسے ہوئے میچ کے اندر کب کیا ہو کسی کو نہیں پتا۔ اور اس وقت ایک چیز واضح ہو گئی ہے، یہ جو کلپ اس وقت وائرل ہوا ہے، کہ آپ نے بہت سے منصوبے بنائے ہوں گے، بہت سے پلانز ہوں گے، لیکن ایک منصوبہ اس عوام نے بھی بنایا ہوا ہے، اور خاموشی بہت مرتبہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ اندر ہی اندر ایک لاوا پل رہا ہے، اور ایک میسج ہے کہ یہ جو ایک جنریشن اور لفظ کو بھول جائیں گے، آج جو ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کے لائکس، کامنٹس اور شیئرز ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مناسب سمجھیں، بہتر سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں۔ پہلے 4-5 بڑی ڈیولپمنٹس لے لیتے ہیں، اور نگران جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، اسے بھی عمران خان صاحب کے کو جو جیل میں فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں اس پر مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور نگران حکومت ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کھل کر آئی ہوئی ہے، نگران حکومت خود کیا کر سکتے ہیں۔ ایک جانب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے اپنی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ محمد ایاز کو بھی کمیشن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ محمد ایاز بطور سیکرٹری کمیشن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق آئی جی طاہر عالم تاحال والدہ کی بیماری کے باعث کمیشن اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے تحقیقات کے لیے متعدد ویڈیوز حاصل کر لی ہیں۔ خیال رہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن سابق آئی جی اختر علی شاہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے، اور یہ جو کمیشن ہے یہ فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ آیا تھا قاضی صاحب کی طرف سے آج سے 4 سال پہلے، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کی رپورٹ مرتب کرے گا، اور پھر اپنی سفارشات اس کے حوالے سے مرتب کی جائیں گی۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب قومی احتساب بیورو نے القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی، اور یہ اڈیالہ میں ہی سماعت ہوئی۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ نیب کی درخواست پر عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے اندر عمران خان صاحب کے وکلا نے بھی اس سب کے اوپر اپنی خیالات کا اظہار کیا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورے کا پورا نظام ہے، ایک پورے کا پورا سسٹم ہے، اور اس وقت سسٹم جو ہے وہ ایک شخص کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے نگران وزیر داخلہ جو ہیں وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت کا لاڈلا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں سرفراز بگٹی نے عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا کہا کہ یہ عام شہری تو اس بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی سائفر کیس میں 28 نومبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو منو ہم تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے، اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ نگران وزیر داخلہ ہیں، یہ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہیں، اور یہ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ ملک سے باہر انٹرنیشنلی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے ان کے ون سائیڈڈ، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بغض جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس چیز سے اگر اجتناب بھی کریں تو امیج جو ہے اوور آل، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے معاملات کے اوپر بھی اور سوالات اٹھیں گے، الیکشن کی شفافیت پر بھی اس طرح تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان نیسیسری ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ نگران حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کو کوئی فیور نہیں دیا جا رہا۔ حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، جبکہ انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ نگران وزیر داخلہ جو انہوں نے اور بھی باتیں کی، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ عدالتوں کا لاڈلا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے عدالتوں کا لاڈلا نہیں تھا، ساری عدالتوں سے خان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اور اس پر ایسے عمل درآمد ہوتا ہے جیسے عمل درآمد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر ابھی ریسنٹ
सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक फैसला अगर इमरान खान साहब के माइनर फेवर, छोटा सा फेवर अगर एक फैसले से खान साहब को मिल रहा है तो उसके ऊपर कितना गुस्सा है कि इंटरनेशनली भी जाकर ये बातें की जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान साहब जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है और एक बड़ी खबर है, खान साहब के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस मुद्दई ने वापस ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया। दरखास्त गुजार का कहना था कि टेक्निकल बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूं, जिस पर अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए इस केस को खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे कि दरखास्त गुजार ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम लगाया था और कहा था कि यह गैर शरई निकाह है और इन्हें इस बात की सजा दी जाए। इस सब के अंदर जो निकाह खां है उनका बयान वो बतौर गवाह पेश हुए और आपको पता है कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब को भी तलब किया गया था, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब को यह निजाम ने फैसला किया है कि वो अडियाला जेल से बाहर कदम नहीं रखेंगे, इवन अदालतों में पेशी के लिए अदालतें अडियाला जेल के अंदर लग जाएंगी, लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी वो जेल से बाहर नहीं आएगा। तो इस सब के अंदर ये चीज इस सब में बहुत काबिल गौर है, काबिल फिक्र है कि ये सब कुछ एक बड़े रिलीफ के तौर पर सामने आ रहा है या फिर ये क्या है, क्योंकि इसके साथ साथ दूसरी जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ है। कोई एक डेवलपमेंट भी इमरान खान साहब के हक में इस पूरे सिनेरियो में हमें नजर नहीं आ रही। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम और आपके सामने कुछ चीजें रखते हैं। पीटीआई के रहनुमा जो है असद कैसर साहब, जिन्हें कल दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था, उन्होंने कहा कि ऐसे इंतखाबात से बेहतर है कि निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी से कबल असद कैसर का डीएचक्यू अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि असद कैसर को गले और सीने में मामूली तकलीफ है। बाद मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया है ये किसी भी तौर पर फ्री एंड फेयर नहीं है। हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई है। इस माहौल में अगर इंतखाबात होते हैं तो इन इंतखाबात को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ सारा जुल्म और जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है, जबकि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं है, ढोंग ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं है। इंतखाबात ऐसे अगर करवाने हैं तो इससे बेहतर है कि निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर दे। असद कैसर ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला पार्टी की लीगल टीम देख रही है। अब एक ये जो स्टेटमेंट है इसी के तनाजुर में जो मैंने आपको अपने इब्तदाइये में बताया था कि एक क्लिप है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस क्लिप के हवाले से बड़ी आम तरीन चीजें हैं और इस क्लिप के अंदर बहुत कुछ वाजे है। मंसूर अली खान साहब हैं और वो आजकल हम न्यूज के साथ एसोसिएटेड हैं। मंसूर अली खान साहब अच्छे साफी हैं, जाहिर बात है उनके ओपिनियन से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत से लोग उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करते हैं, कुछ उनकी बातों से इत्तफाक भी करते हैं। उन्होंने अच्छा काम ये किया है और जो अच्छा काम हो वो दिखाना चाहिए कि वो अवाम के अंदर गए और इस मरतबा वो कहीं और नहीं बल्कि बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वहां पर तशरीफ लेकर गए हैं और वहां के जो वेल अवेयर यूथ है इस मुल्क की, जिसे सारी समझ लग चुकी हुई है, उस यूथ से उन्होंने एक सवाल पूछा है। और आप अंदाजा करें कि इस वक्त जितनी मर्जी आप बातें कर लें, जितना मर्जी इस मुल्क में ढोंग तमाशा रचा लें, जितना मर्जी आप ड्रामेबाजियां लगा लें, जितनी मर्जी आप वन साइडेड स्टेटमेंट्स दे लें, जितना मर्जी आप मीडिया को कॉम्प्रोमाइज कर लें, जितना मर्जी आप मीडिया को खरीद के अपनी मर्जी और मंशा अपने इशारों पर चला लें, जितना मर्जी जो बात हो जाए, वही बात है ना, मैंने कहा था कि काजी फायजी साहब ने यह तो कह दिया कि इंतखाबात के इनेकाद की तारीख के हवाले से कोई साथी अब हम पैदा ना करे, खबरदार कर दिया उन्होंने सबको, क्योंकि मैंने ये पत्थर पे लकीर लगा दी है। तो वो ये भी तो कहते हैं ना कि अब मैं देखता हूं कि कैसे इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते, वो भी इस मुल्क के अवाम का बुनियादी हक है और मैं इसके ऊपर किसी को अभाम भी पैदा नहीं करने दूंगा, कोई सहाफी इसके ऊपर बात भी ना करे। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि काजी साहब ने इस हवाले से कोई ऑर्डर नहीं दिया और होता ऐसे तो बहुत अच्छा था ताकि हमारी जुबानों पर ताले लग जाते, पाकिस्तान के मीडिया पर भी ये बात ना हो सकती और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में हो जाए, क्योंकि ये जो क्लिप है ये बड़े बड़े ताकत के ऐवानों को हिला के रख देने के लिए काफी है। क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने नौजवानों से इंटरेक्शन में, और लफ्ज को आप भूल जाएंगे, इन्होंने नौजवानों से पूछा इस ऑडिटोरियम में मौजूद कि आप जो है आपको लगता है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? जिन्हें लगता है वो हाथ खड़ा करने, और जिन्हें लगता है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, 2024 का इलेक्शन रिग्ड होगा, वो हाथ खड़े कर दें। तो आप देखिएगा कि मैं आपको ये क्लिप दिखा देता हूं और इसमें 1% भी, यानी 1% होता है ना कि 99% लोग कहें कि जी मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने, वो भी नहीं है। 100% का तनासुब है, 100% का, और यही अवाम का ये सैंपल होता है ना।
आप इसे उठा के जंग ग्रुप को क्यों मजबूरन ये कहना पड़ गया अपने सर्वे में कि चारों सूबों में पीटीआई नंबर 1 पे है, चारों सूबों में पीटीआई की मकबूलियत है। और अब पीटीआई का बयानिया कि पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, नवाज शरीफ लाडला प्लस है, नवाज शरीफ लाडला प्रो मैक्स है, और नवाज शरीफ के साथ जो लाड प्यार इस वक्त निजाम कर रहा है, जो नवाज शरीफ की सहूलतकारी कर रहा है, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। आप जरा ये क्लिप देखें। आप लोग क्या समझते हैं कि इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर होंगे? वो कौन समझता है? हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा